السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، آج سے انشاءاللہ العزیز ہدایت النحو، جو کہ ایک بہت ہی جامع کتاب ہے، نحو پر مختصر ہے مگر بہت ہی جامع کتاب ہے، اور الحمدللہ یہ کتاب ہر ادارے میں پڑھائی جاتی ہے۔ قرآن و حدیث کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، فہم و تدبر کے لیے نحو کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اسی کی ایک کڑی انشاءاللہ العزیز ایک درس میں آپ سامنے کے سامنے پیش کروں گا، اور روز آنا انشاءاللہ العزیز اس کے متعلق تھوڑی تھوڑی باتیں آپ سامعین تک و ناظرین تک پہنچتی رہے گی۔ آج سے انشاءاللہ ہدایت النحو کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آج مقدمے کے بارے میں مصنف نے ہدایت النحو کے اندر کیا باتیں ذکر کی ہیں اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ دھیرے دھیرے گاڑی آگے بڑھتے رہے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور متقیوں کے لیے بہترین بدلہ ہے، والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، درود و سلام نازل ہو اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ اور ان کے آل پر، واصحابہ اجمعین اور ان کے تمام ساتھیوں پر۔ اما بعد، بہرحال حمد و صلاۃ کے بعد، اے اما بعد الصلاۃ والحمد، حمد و صلاۃ کے بعد۔ تو اما بعد، بعد کا اگر مضاف الیہ ذکر نہ ہو، یہاں جاننا ضروری ہے کہ اگر مضاف الیہ مذکور نہیں ہے تو بعد مبنی علی الضم ہوگا، جیسے بعد و قبل، لیکن اگر مضاف الیہ مذکور ہیں تو وہ وہاں پر مبنی علی الضم نہیں ہوں گے۔ تو اما بعد، اے اما بعد الصلاۃ والحمد، بہرحال حمد و صلاۃ کے بعد مصنف ذکر کر رہے ہیں، فہذا مختصر مضبوط فی النحو، یہ کتاب، فہذا اے ھذا الکتاب، یہ کتاب مختصر ہے، مضبوط ہے، فی النحو، نحو میں، یعنی نحو کے بحث میں یہ کتاب مختصر ہے لیکن بہت ہی جامع کتاب ہے۔ جمعت فیہ مہمات النحو، مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر وہ بیان کر رہے ہیں کہ جمعت فیہ مہمات النحو، میں نے اس کتاب کے اندر جو نحو کے مقاصد ہوتے ہیں، جو نحو کی پیچیدگیاں، اوپر کی باتیں جو ہوتی ہیں اور جو اندرونی باتیں ہوتی ہیں، مکمل طور پر نہیں لیکن اتنی باتیں میں نے اس کے اندر ذکر کی ہیں جن کو جاننا بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ تو جمعت فیہ مہمات النحو، میں نے اس کتاب کے اندر نحو کے مقاصد کو جمع کر دیا ہے، علی ترتیب الکافیۃ، مکمل طور پر۔ تو مصنف کہہ رہے کہ نہیں، علی ترتیب الکافیہ، بالترتیب مکمل طور پر میں نے کہ کس بحث کو پہلے رکھنا ہے، کب کس کو رکھنا ہے، اس ترتیب کے ساتھ میں نے جو نحو کے مقاصد ہیں ان کو جمع کیا ہے۔ مبوبا و مفصلا، اے مبوبا و مفصلا، باب در باب اور فصل در فصل میں تقسیم کر کے، تو باب در باب بھی تقسیم کیے اور فصل در فصل بھی اس کو بانٹ دیے۔ بعبارت واضحۃ، واضح عبارت کے ساتھ، مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلہا، مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلہا، اس کے تمام مسائل میں، یعنی نحو کے جتنے مسائل آئیں گے اس کے تمام مسائل میں مثالوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ،
تو बाब दर बाब फसल दर फसल एक वादह आसान इबारत में मुसन्निफ कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर नहव के मकासिद को जमा कर दिया है। जमा ही नहीं किया बल्कि उसके साथ साथ जितने मकासिद जो बहसें गुजरी हैं उन बहसों के साथ साथ उन मसाइल के साथ साथ मैंने मिसाल दे करके भी वजाहत की है, मिसाल के जरिए भी समझाया है। मा इरादिल अमथिलते फी जमीअ मसाइलिहा, तमाम मसाइल के अंदर मिसालों को बयान करने के साथ साथ मिन गैरे तअर्रुदिन लिल अदिल्लति वल इलल, बगैर किसी तअर्रुद व इल्लत के, मिन गैर तअर्रुदिन बगैर किसी तअर्रुद के, लिल अदिल्लति वल इलल और बगैर किसी इल्लत के, यानी कोई एतराज नहीं। जो बहसों को मैंने जिक्र किया है उस बहसों के ताल्लुक से मैंने किसी भी एतराज को इस किताब के अंदर जिक्र नहीं किया है। मैंने मसले को कि नहवी ने क्या कहा, दूसरे नहवियों ने इसके ताल्लुक से क्या बातें बयान की, उन इल्लतों को मैंने जिक्र नहीं किया और ना ही उन बहसों के ताल्लुक से जो एतराजात किए जाते हैं उन एतराजात को भी मैंने जिक्र नहीं किया। मिन गैर तअर्रुदिन लिल अदिल्लति वल इलल, बगैर किसी तअर्रुद व इल्लत को बयान किए। लिअल्ला, क्यों, अब वजह बयान कर रहे हैं कि मैंने एतराज क्यों नहीं जिक्र किया और इसी तरह इल्लत को मैंने क्यों नहीं बयान किया, सिर्फ मिसालों को साथ साथ वजाहत कर दी है। लिअल्ला युशव्विशा ज़हनुल मुब्तदी अन फ़हमिल मसाइल, लिअल्ला युशव्विशा ज़हनुल मुब्तदी, ताकि एक इब्तिदाई दर्जे में पढ़ने वाले तलबा, एक इब्तिदाई दर्जे के अंदर 7-8 में 8 के अंदर पढ़ने वाले, 9 के अंदर पढ़ने वाले तलबा को अनफहमिल मसाइल, 9 के जो मसाइल हैं उसको समझने में दुश्वारी ना हो। तो लिअल्ला युशव्विशा ज़हनुल मुब्तदी अन फहमिल मसाइल, इब्तिदाई दर्जे के जो तलबा हैं उनकी ज़हन मुंतशिर ना हो, बिखरे ना, उनके ज़हनों पर कोई दुश्वारी ना हो, अन फहमिल मसाइल, मसाइल को समझने में। तो इतनी बातें, क्या हुआ कि मुसन्निफ कह रहे हैं कि ये किताब जो है मुख्तसर है, मजबूत है, लेकिन जो नहव के जो मकासिद हैं उन मकासिद को मैंने बितरतीब, मुकम्मल तौर पर बितरतीब, बाब दर बाब, फसल दर फसल एक आसान इबारत में मैंने जमा कर दिया है। जमा ही नहीं सिर्फ किया कि उनको बयान करके बाब दर बाब, बल्कि जो नहव की जो बहसें मैंने जिक्र की हैं उन बहसों को मिसालों के साथ भी वादे किया, लेकिन तारुज और एतराज और कोई इल्लत उसके ताल्लुक से मैंने जिक्र नहीं की है, ताकि एक इब्तिदाई दर्जे में जो तलबा पढ़ते हैं, जो इल्म को हासिल करते हैं, उनको जो नहव के मसाइल हैं उसको समझने में दुश्वारी ना हो, कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वसम्मैतुहु, और मैंने इस किताब का नाम, मुसन्निफ कह रहे हैं कि वसम्मैतुहु बिहिदायतिन नहवी, मैंने इस किताब का नाम हिदायतुन नहव रखा। हिदायतुन नहव, हिदायतुन नहव, नहव की रहनुमाई। तो वसम्मैतुहु बिहिदायतिन नहवी, मैंने इस किताब का नाम हिदायतुन नहव रखा, रजाआ अन यहदी अल्लाहु तआला बिहि तालिबीना, ये उम्मीद करते हुए, रजा मफुल्लु सम्मैतु का, रजाआ अन यहदी अल्लाहु तआला, ये उम्मीद करते हुए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बिही, इस किताब के दरिया, अत्तालिबीना, तालिब इल्मों को, इल्म हासिल करने वालों को, जो नहव को जानना चाहते हैं उनकी रहनुमाई करे। तो रजाआ यहदी अल्लाह तआला बिहि तालिबीना, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके जरिया तालिब इल्मों की रहनुमाई करे। वरत्तबतुहु अला मुक़द्दमतिन, फिर मुसन्निफ अब बयान कर रहे हैं कि मैंने इस किताब को किस अंदाज में लिखा है, किस साचे में इस किताब को ढांचा गया है। वरत्तबतुहु, मैंने इसको मुरत्तब किया है, अला मुक़द्दमतिन, एक मुकद्दमे पर, व सलासत अक़सामिन, और 3 किस्मों पर, व खातिमतिन, और एक खात्मे पर, बेतौफीक़िल मलिकिल अज़ीज़िल अल्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से, गालिब अल्लामा बादशाह की तौफीक से, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से, जो अजीज है, जो बादशाह है, जो ही मालिक है, जो सब कुछ जानता है, उसकी तौफीक से मैंने इस किताब को एक मुकद्दमे पर मुरत्तब किया है, 3 किस्मों पर मुरत्तब किया है और एक खात्मे पर मुरत्तब किया है। तो मालूम क्या हुआ कि मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने हिदायतुन नहव
नाम रखा है इस किताब का इस वजह से ताकि जो तलबा हैं उनको नहव के मसाइल को समझने में अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी रहनुमाई करे। तो एक मुकद्दमा 3 किस्में और एक खात्मे पर ये किताब मरतब है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और अगले दर्स धीरे धीरे तदरीजन बतदरीज आपके सामने आती रहेंगी। आप जुड़े रहें और इससे इस्तिफादा उठाते रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा हामी व नासिर हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा तो हमें इसके जरिया फायदा पहुंचा, मेरे इल्म में इजाफा कर, और जो सामईन या जो नादरीन इसे देखें और सुने अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उन्हें इसे इस्तिफादा उठाने की तौफीक बख्श और उनके इल्म में इजाफा फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।